Morning to all. Yeah, today's topic is in our genetics. In the second year, the DNA fingerprinting is the last topic in our second year zoology. Let us see a brief introduction about our DNA fingerprinting. Before that one, let us see what is meant by DNA. Should know about the DNA. What is meant by DNA? DNA means it is a chemical compound that contains the genetic instructions needed to develop and direct the activities of every organism. As we know that one, we've discussed it in our previous class also. Yeah, the DNA in the human being, number of somatic cells and germ cells are there. In each somatic cells, we are having the 46 chromosomes. Out of 46 chromosomes, 44 are the autosomes. Remaining chromosomes, one pair of chromosomes are the sex chromosomes. Okay, these chromosomes in each chromosome is having the number of DNA molecules. Yeah, the DNA molecules are wrapped around by the stone molecules, which are known as the nucleosome. Each DNA is a chemical compound which contains some genetic instructions which are needed to develop and direct the activities of the every organism. We are performing the number of activities, biological activities. These biological activities are always regulated by some of the genes or nitrogen bases which are present in the DNA in the form of the genetic instructions. The form of the genetic instructions. The genetic makeup of an organism or individual lies in the DNA as some sequence. So, in the each DNA molecule, number of instructions are present in the form of the codons or nitrogen bases. Yeah, today these codons or nitrogen bases are very useful to identify some of the DNA fingerprinting. Some of the DNA fingerprinting. Let us see what are the uses of the DNA printing and what is meant by DNA fingerprinting. Alex Jeffrey, who was a great scientist, he invented this DNA fingerprinting. Yeah, as we know that one, moreover, 99.9% of the 3 billion nucleotide pairs which are present in human beings are always identical among all the individuals. We are having the 3 billions of the nucleotides. How many are there? 3 billions of the nucleotide pairs. Out of these 3 billions of the nucleotide pairs, 99.9% of these 3 billion nucleotides are identical to all the individuals. But 0.1% of these nucleotide bases will differ from one person to another person. Generally, no two people have the exactly same sequence of the nitrogen bases in the DNA. As we know that one, 99.9% are identical to all the human beings, but 0.1% is non-identical DNA sequences are present in the chromosomes or in the form of the codons or nitrogen base. Yeah, to identify these genetic DNA fingerprinting, we should use some of the genetic markers. Let us see what are those genetic markers which are used in our DNA fingerprinting. Yeah, the genetic markers are the 4 types. Those are the RELF is the one type. Second one is the VNTR. Third one is the STR. Fourth one is the SNP. These are the 4 types of genetic markers. Yeah, let us see the one by one. What is meant by RELF? RELF is known as the restriction fragment length polymorphism. Yeah, with the help of some restriction endonuclease enzyme, the DNA is fragmented into some of the pieces. Yeah, the DNA which has a number of nucleotides should be cut into the small pieces for the process of the DNA fingerprinting. This is the first step of the DNA fingerprinting. For the DNA fingerprinting, we should use some of the genetic markers which helps in to identify the similar genetic code or similar gene sequences of some specific DNA molecule. So,
The first marker is known as the RELF. What is meant by RELF? Restriction fragment length polymorphism. Yeah, what is it? With the help of this genetic marker, yeah, we will collect this is also known as the RIF and LIF. RIF and LIF. Yeah, from the RIF and LIF, we will collect from the suspected persons, we will compare the normal person. With the help of the RIF and LIF, we will collect some genetic information or DNA sequences from the suspected person. Then with the help of the genetic markers, we will compare those genetic information with the normal persons. Then we will identify the we will identify the culprits. Okay, this is the one type of genetic marker. Second one is known as the VNTR. What is meant by VNTR? Variable number of the tandem repeats. Yeah, this is the second type of the genetic marker, variable number of the tandem repeats. This is having the different types of nitrogen bases with the short repeated DNA sequences. This is the VNTR has short repeated DNA sequences. It is also known as the mini satellites. It is also known as the mini satellites. Mini satellites means which contains the 10 to 100 nucleotides will repeats number of times in a one DNA sequence. This is also very useful for the in the genetic DNA fingerprinting, which is also known as the one type of genetic marker. Second one, third genetic marker is known as the STR, simple tandem repeats. The simple tandem repeats also known as the microsatellites. This microsatellites is also known as the shortest repeats of the nucleotides of the DNA molecule. Yeah, which has the 10 to 30 nucleotides will be used in a DNA fingerprinting. Generally, VNTR has 10 to 100 nucleotides, whereas the STR has only 10 to 30 nucleotides. It is also one type of genetic marker. It is also known as the microsatellite. VNTR is known as the mini satellite. The STR is known as the microsatellite. Third one is known as the SNP. SNP means single nucleotide polymorphism. MOPS. Single nucleotide polymorphism formed by the point mutations. Sometimes these also very useful to identify the DNA fingerprinting, to identify the culprit. Yeah, only one single nucleotide is present. Number of nucleotides can be repeated in one DNA sequences. Yeah, these are the four types of genetic markers which are useful in our DNA fingerprinting. Okay. ఇక ఈ రోజున మనము సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో జెనెటిక్స్ లో లాస్ట్ టాపిక్ లో ఉన్నామండి. డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అనేటటువంటి టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. దానికి ముందుగా మనము డిఎన్ఏ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డిఎన్ఏ? అసలు డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి? డిఎన్ఏ అంటే డిఎన్ఏ ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్. ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్ లో జెనెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ జెనెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారానే ఒక జీవి యొక్క అన్ని రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ అనేవి రెగ్యులేట్ చేయబడుతూ ఉంటాయి. డిఎన్ఏ అనేటటువంటి రసాయన సంక్లిష్ట సమ్మేళనం లోపల ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ జన్యు సమాచారం ఆధారంగా ఆ జీవి యొక్క ప్రతి జీవక్రియ కూడా నియంత్రించబడుతుంది. దీన్నే మనము డిఎన్ఏగా పరిగణించబడుతూ ఉంటాం. ద జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ ది ఆల్ ది ఆర్గానిజమ్స్ is known as which is lies in the DNA sequences. ప్రతి జీవి యొక్క జన్యు సమాచారం దాని యొక్క డిఎన్ఏలో భద్రపరచబడి ఉంటుంది. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. సాధారణంగా మానవుల లోపల ప్రతి యొక్క సొమాటిక్ సెల్ లోపల మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే 46 క్రోమోజోములు ఉంటాయి, 23 జతలు ప్రతి కణములో కూడా. వాటిలో 44 ఆటోజోములు, ఒక జత సెక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఈ క్రోమోజోముల లోపల డిఎన్ఏ ఉంటుంది. డిఎన్ఏలు చుట్టూ న్యూక్లియోజోములు ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాము. ఆ హిస్టోన్ ప్రోటీన్లతో కలిసి డిఎన్ఏ చుట్టూ చుట్టబడి ఉంటుందని కూడా మనం లాస్ట్ క్లాసులో చెప్పుకోవడం జరిగింది. డిఎన్ఏలో జన్యు సమాచారం ఉంటుందని చెప్పుకుంటాం. ఈ జన్యు సమాచారం ఆధారంగా ప్రతి జీవి యొక్క జీవక్రియలు నియంత్రించబడుతూ ఉంటుంది. ఎలెక్ జఫ్రీ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు మనం కొన్ని విషయాలు చర్చించుకుంటున్నాం. ఏంటి అంటే,
సాధారణంగా ప్రతి మానవుని లోపల కూడా 3 బిలియన్ల న్యూక్లియోటైడ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. అంటే 3 బిలియన్ల నత్రజని క్షారాల జతలు ప్రతి మానవుని యొక్క శరీరం లోపల DNA లోపల ఉంటున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా 99.9% ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఒకే విధంగా సమానంగా ఉంటుంది. అంటే మానవ జాతిలో తీసుకున్నట్లయితే 3 బిలియన్ల న్యూక్లియోటైడ్ నత్రజని క్షారాల లోపల 99.9% నత్రజని క్షారాల యొక్క నిర్మాణము సంఖ్య ప్రతి మానవుల్లోనూ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. కేవలం 0.1% మాత్రమే, కేవలం 0.1% మాత్రమే ఒక మానవుడికి మరొక మానవుడికి మధ్య DNA సీక్వెన్స్ లోపల తేడా ఉంటుంది. సాధారణంగా ప్రతి ఇద్దరిలో కూడా DNA సీక్వెన్స్ 99% ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ పూర్తిగా 100% ఒకే విధంగా ఉండదు. ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి. 0.1% ప్రతి మానవునికి, ఒక మానవుడికి ఇంకొక మానవుడికి మధ్య తేడా ఉంటుంది. ఏది నత్రజని క్షారాల యొక్క అమరిక లోపల. సాధారణంగా మనం DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఎందుకు వాడుకుంటాము, దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే, DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అనేటటువంటి టెక్నాలజీ టు ఐడెంటిఫై ది culprits for the parenting purpose, also to identify the parents of the some suspected children. అంటే కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క నేరస్తులను పట్టుకోవడానికి, అలాగే కొంతమంది యొక్క తల్లిదండ్రులను ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఉపయోగపడుతూ. సాధారణంగా ఈ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ను ఉపయోగించాలి అని అంటే కొన్ని జీన్ మార్కర్లు, జన్యు మార్కర్లు అనేటటువంటివి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఆ జన్యు మార్కర్లను ఉపయోగించి DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం, తెలుసుకుంటూ ఉంటాం, ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటాం. మొదటగా ఈ జీన్ మార్కర్స్ అన్ని ఎన్ని రకాలో మనం పరిశీలించుద్దాం. సాధారణంగా 4 రకాలైనటువంటి జీన్ మార్కర్స్ ఉన్నాయండి. వాటిలో మొదటిది RELF, రెస్ట్రిక్షన్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్ పాలిమార్ఫిజం. ఈ RELF అనేటటువంటి జీన్ మార్కర్ లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే చాలా న్యూక్లియోటైడ్ నత్రజని క్షారాలు ఉంటాయి డిఎన్ఏలో. అంత పొడవుగా ఉన్నటువంటి, దాదాపుగా ప్రతి డిఎన్ఏ 2 మీటర్ల పొడవు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పొడవుగా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనం కట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీలో మొదటి స్టెప్ అదేనండి. పెద్దదిగా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే, రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ ను ఉపయోగించి, హరగోవింద్ ఖొరానా అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిసారిగా మనకి రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ అనే ఎంజైమ్ ను ఉపయోగించి డిఎన్ఏని కత్తిరించడం జరిగింది. ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ ను ఆఫ్ ది DNA మాలిక్యూల్స్ ఆర్ జీన్స్ అని పిలవటం జరిగింది. అంటే జన్యువులను కత్తిరించడానికి ఉపయోగపడే కత్తెరగా దీన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది, రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ అనే ఎంజైమ్స్. ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ అనే ఎంజైమ్ ను ఉపయోగించి డిఎన్ఏను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా డిఎన్ఏను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటిని రిఫ్లిప్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ రిఫ్లిప్స్ అనేటటువంటి వాటినే మనము RELF అంటాం. ఈ రిఫ్లిప్ అనేటటువంటి వాటిని మనము సస్పెక్టెడ్ పర్సన్స్ నుంచి, అంటే అనుమానిత వ్యక్తుల నుంచి తీసుకొని మిగతా వ్యక్తులతోటి కంపేర్ చేసి మనము ఎవరు నేరం చేశారనుకుంటున్నారో వాళ్ళని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి జెనెటిక్ మార్కర్స్ గా మనం RELF ను పరిగణిస్తూ ఉంటాం. ఇది ఒక రకమైనటువంటి జెనెటిక్ మార్కర్. రెండవ రకమైన జెనెటిక్ మార్కర్ VNTR, వేరియబుల్ నంబర్ ఆఫ్ టెండెమ్ రిపీట్స్ అని. ఈ VNTR అనేటటువంటిది అనేక రకాలైనటువంటి నత్రజని క్షారాలను కలిగి ఉంటుంది. ATGC రూపంలో మనకి నత్రజని క్షారాలు వరుసగా 2 DNA పోచల పైన కనబడుతూ ఉంటాయి. ఈ నత్రజని క్షారాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి మనకి. ఈ నత్రజని క్షారాలను మనం అనేక నత్రజని క్షారాలు రిపీటెడ్ అవుతూ ఉంటాయి, పునరావృతం అవుతూ ఉంటాయి ఒక DNA క్రమంలో. ఈ విధంగా రిపీట్ అవుతూ ఉన్నటువంటి ఈ నత్రజని క్షారాల యొక్క DNA నిర్మాణాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మినీ శాటిలైట్ అంటాం. ఈ మినీ శాటిలైట్ అనే పిలబడేటటువంటి DNA ఫ్రాగ్మెంటే మనము VNTR అని పిలుస్తున్నాం. ఈ VNTR లో 10 నుంచి 100 వరకు న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి. 10 నుంచి 100 వరకు నత్రజని క్షారాలు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే 10 నుంచి 100 వరకు ఉన్నటువంటి నత్రజని క్షారాల యొక్క DNA ఫ్రాగ్మెంట్ నే మనం VNTR అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని మినీ శాటిలైట్ అని పిలిచాం. నెక్స్ట్ STR, సింపుల్ టెండెమ్ రిపీట్స్ అని.
మైక్రోసాటిలైట్స్ అంటాం. ఇవి షార్టెస్ట్ రిపీట్స్ అంటే తక్కువ సంఖ్యలో న్యూక్లియోటైడ్లను కలిగి ఉన్నవి. మినీసాట్ లోనేమో 10 నుంచి 100 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉంటే ఈ ఎస్సిఆర్ సింపుల్ టెండెమ్ రిపీట్స్ లోనేమో 10 నుంచి 30 న్యూక్లియోటైడ్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ న్యూక్లియోటైడ్లు కూడా మనం డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ లో ఉపయోగించడానికి వాడుతూ ఉంటాం. ఈ సింపుల్ టెండెమ్ రిపీట్స్ అనేటటువంటి జీన్ మార్కర్స్ ని మైక్రోసాటిలైట్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. మైక్రోసాటిలైట్స్ అని పిలవటానికి కారణం ఏంటి అంటే 10 నుంచి 30 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్పి అంటే సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫ్స్. దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ బై ది పాయింట్ మ్యుటేషన్. బిందు ఉత్పరివర్తనాలు వలన ఏర్పడేటటువంటి ఎస్ఎన్పిలనే ఏర్పడేటటువంటి జెనెటిక్ మార్కర్ ని ఎస్ఎన్పి అని పిలవటం జరుగుతుంది. చాలా వరకు దీనికి కూడా అంటే చాలా తక్కువ సంఖ్యలో న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి, నత్రజని క్షారాలు ఉంటాయి. 1 లేదా 2 మాత్రమే నత్రజని క్షారాలు ఉండటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనము ఆర్ఈఎల్ఎఫ్, రిఫ్లిప్స్, విఎన్టీఆర్, ఎస్టీఆర్, ఎన్ఎస్ఎన్పి అనేవి జెనెటిక్ మార్కర్స్ గా ఉపయోగించి మనము డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ లో వాడుతూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము ఒక డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ని ఇవ్వటం జరిగింది. పైన ఒకటి కింద ఒకటి మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇక్కడ 16 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉన్నాయి. ఇవి 6 సార్లు రిపీట్ అయ్యాయి. మీరు జిఏసిటి, జిసిసి, టిఏ, జిసి, టిజి, ఏఏ, జిఏటి ఈ విధంగా ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఒక డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ లో మన నత్రజని క్షారం యొక్క సీక్వెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే 2 డిఎన్ఏ పోగులలో ఉన్నవి. మొత్తం కలిసి మనకి టిఏసిటి, జిసిటిటి, జిసిటిఏ అనేటటువంటిది ఒక స్టాండ్ లోపల 6 సార్లు రిపీట్ అవ్వటం జరిగింది. దీన్ని ఎందుకు చెప్తూ ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది అని అంటే ప్రతి డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్లో ఉన్న నత్రజని క్షారాలు 99.9% అందరి మానవుల్లో ఒకే రకంగా ఉంటాయి. అనేక సార్లు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. మనము ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ లో. దాదాపుగా మానవుని హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం పరిశీలించి చూస్తే 98% DNA is junk DNA. Only 2% of DNA is a real DNA which is coded for the genetic information. అంటే కేవలం 98% డిఎన్ఏ మనకు జంక్ డిఎన్ఏగా ఉంది, 2% మాత్రం ఉపయోగపడే డిఎన్ఏగా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిల్లవాడిని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఆ పిల్లవాడు యొక్క డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇతని పిల్లవాడి యొక్క డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ లో సిటి అనేటటువంటి నత్రజని క్షారం యొక్క రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ అనేటటువంటిది అనేది 6 సార్లు రిపీట్ అవ్వటం జరిగింది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి తీసుకున్నటువంటి డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అన్నమాట. తన జన్యువులను తల్లిదండ్రుల నుంచి పూర్తిగా 50% తండ్రి నుంచి 50% తల్లి నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా తీసుకోవడం వలన ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ న్యూక్లియోటైడ్స్ లేదా నైట్రోజన్ బేసెస్ ఏమవుతూ ఉంటాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రిపిటేషన్ లో మనం చూసినట్లయితే తల్లి నుంచి తీసుకున్నటువంటి నత్రజని క్షారాలు వీటిలో 4 ఉన్నాయి, తండ్రి నుంచి తీసుకున్నవి 2 ఉన్నాయి. 2 కలిపి 6 అయినాయి. ఈ 6 కూడా మనకి 16 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వటం జరిగినది. ఈ విధంగా న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేటటువంటివి లేదా నత్రజని క్షారాలు అదే పనిగా రిపీట్ అవటం అనేది 99.9% అందరి మానవుల్లో ఒకే విధంగా జరుగుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ యొక్క టెక్నాలజీని గురించి మనం పరిశీలించి చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us see the continuation of our topic. Here DNA fingerprinting protocol. As we know that one DNA is a chemical compound which has a genetic information. The genetic makeup of an organism or an individual lies in the DNA sequence. Here, if you see the process of the genetic fingerprinting, here it has number of steps. First of all, obtaining the DNA. It is the first step of the DNA fingerprinting. In the first step of the DNA fingerprinting, we should collect some of the DNA samples from the blood, saliva, or hair roots or semen. If we needed the many copies of the DNA, it can be produced by the polymerase chain reaction. It is also known as the DNA amplification or cloning process. The first step is the obtaining the DNA. Here
we should collect the DNA from the blood of the suspected person or saliva or hair roots or semen. Then the second step is known as the fragmenting DNA. Treating DNA with the restriction endonuclease enzyme, as we discussed in our earlier class, restriction endonucleases are known as the one type of scissors which can be used as a cutting of the DNA molecules, which cut the DNA into smaller fragments by cutting it at a specific sites is known as the restriction endonuclease. For the in the second step, we will make the some of the fragments of the DNA molecules with the help of the restriction endonuclease enzyme. Yeah, next one. Let us go to the next step. That is the separation of the DNA fragment by electrophoresis process. Yeah, the DNA molecules are applied at one end of agarose gel plate. Then, if we applies the electric current to the gel, the DNA fragments will be travel across the gel, and this technique is known as the technique of the separation of DNA fragments into the individual bands is known as the gel electrophoresis. In the gel electrophoresis, we will separate the DNA fragments into the individual bands. Next, let us see the fourth step, that is the denaturing the DNA molecule. The DNA on the gel in the agarose gel is denatured using the alkaline chemicals or by heating process. What is meant by denaturing? Means separation or splitting of the double helix into single strands by breaking the hydrogen bonds between the two strands. By the denaturing of the DNA process, we will separate with the help of the alkaline chemicals or heating, we will separate the DNA molecules into single strands by the breaking of the hydrogen bonds. This is the fourth step. Next, let us see the continuation. Fifth step, blotting. A thin nylon membrane is placed over the size fractioned DNA strands and covered by the paper towels. Next, as the towels draw the moisture, the DNA strands are transferred onto the nylon membranes by the capillary action. Here, with the capillary action, the DNA strands will be transferred to our paper towels. This is known as the nylon membrane, with the help of the nylon membrane. This process is known as the blotting. So, blotting process was discovered by our great scientist E.M. Sutherland. That's why it is known as the Sutherland blotting. Okay, Sutherland blotting. Next step is known as the using the probes to identify the specific. As we know that when we are having the 4 types of genetic markers. Yeah, a radioactive probe is added to the DNA bands. The probe is a single stranded DNA molecule that is a complementary to the gene of the interest in the sample under study. The probe attaches to the base pairing of those restriction fragments that are complementary to its sequence. As we know that one, probe has some DNA nucleotide bases. It should be complement to the DNA fragment which we obtained from the blood, saliva or hair roots. The probes can be also prepared by using either fluorescent substances or radioactive isotopes also. These radioactive isotopes or fluorescent substances will help in to identify the particular probes. Next one, seventh step is known as the hybridization with the probe. After the probe hybridized, the excess probe will be washed off and photographic film is placed on the membrane containing the DNA hybrid. Then we will place the one photographic film on the DNA hybrids. Next, eighth step is known as the exposure on film to make the genetic or DNA fingerprint. Finally, we are at a final stage. The radioactive label exposes the film to form a image of the bands corresponding to the specific DNA bands. The thick and thin bands form a pattern of bars which constitutes the DNA fingerprinting. So, by this process, by all these steps, we will obtain the one DNA fingerprinting. Then we will compare with the suspected person and with
collective DNA fingerprinting, then we will identify the culprits. Okay, this is about the DNA fingerprinting. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనము డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ గురించి నేర్చుకోవడానికి అవకాశం వచ్చిందండి. మనం ఇంతకు ముందే డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ లో జెనెటిక్ మార్కర్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ పద్ధతిని గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం. చాలా ఈజీగా మనము 7-8 స్టెప్పులలో వీటిని గురించి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. మొదటగా డిఎన్ఏని సంగ్రహణం చేయటం. మనం ఎక్కడైతే నేరం జరిగిందో అక్కడి నుంచి, జరిగినటువంటి ప్రదేశం నుంచి, రక్తం నుంచి కావచ్చు, దమన్ నుంచి కావచ్చు, హెయిర్ రూట్స్ అంటే ఏమంటారు కేశాల యొక్క మూలం నుంచి కావచ్చు, వ్యక్తి యొక్క లాలాజలం నుంచి కానీ మనం డిఎన్ఏని వేరు చేస్తాం ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో. ఒకవేళ మనకు అవసరమైతే డిఎన్ఏను పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ అనేటటువంటి పద్ధతిలో మనం తీసుకోవాలనుకున్నటువంటి డిఎన్ఏను క్లోనింగ్ ద్వారా, అంటే అనేక పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ పద్ధతిలో అనేక డిఎన్ఏ డూప్లికేట్ కాపీస్ ను కూడా తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము డిఎన్ఏని కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, అంటే డిఎన్ఏని ఖండించటం. రెండవ దశలో డిఎన్ఏ అణువులను రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ అనే ఎంజైమ్లను ఉపయోగించి నిర్దిష్ట స్థానాల్లో ఖండించి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడగొట్టడం. ఒకేసారి పెద్ద డిఎన్ఏను మనము కంపేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి, కష్టమవుతుంది కాబట్టి డిఎన్ఏను కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ ను ఉపయోగించి ఈ డిఎన్ఏను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయటం జరుగుతుంది. దీన్ని డిఎన్ఏ ఖండీకరణ అంటాం. థర్డ్ వన్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ద్వారా డిఎన్ఏ ఖండాలను వేరు చేయటం. ఈ ప్రాసెస్ లో డిఎన్ఏ ముక్కను అగరోస్ జెల్ అనేటటువంటి ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ పద్ధతిలో చిన్న చిన్న పట్టీలుగా విడగొట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పట్టీలుగా విడగొట్టడం వల్ల మనం ఇంకా కూడా డిఎన్ఏని ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి అవకాశం దొరికినట్టు అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిఎన్ఏను డీనాచురేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. జనరల్ గా మనకు ద్వికుండలి లేదా ద్విపోచ ఆకారంలో ఉన్న డిఎన్ఏను వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ బంధాలను విడగొట్టి ఏకపోచ డిఎన్ఏలుగా మార్చడాన్ని డీనాచురేషన్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ అంట. దీనికి మనం సింగిల్ స్టాండ్ డిఎన్ఏని సపరేట్ చేస్తున్నాం. క్షార రసాయనాలను ఉపయోగించి కానీ, వేడి చేసి కానీ, వేడి చేయటం అంటే 90 నుంచి 100 డిగ్రీల వరకు కానీ వేడి చేసి డిఎన్ఏను చిన్న చిన్న పోచలుగా వేరు చేయటం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 5th స్టేజ్ ప్లాటింగ్. తర్వాతి దశలో అగరోస్ జెల్ పలకం పైన ఒక పల్చని నైట్రోసెల్యులోజ్ ఫిల్టర్ ను ఉంచటం, దానిపైన కాగితాలను బరువులుగా పెట్టినప్పుడు ఈ డిఎన్ఏ పట్టీలన్నీ జెల్ ఫలకం నుంచి వేరు చేయబడుతూ ఉంటాయి. ఈ డిఎన్ఏ పట్టీలు జెల్లో ఉన్నటువంటి తేమతో పాటు నైట్రోసెల్యులోజ్ ఫిల్టర్ పైకి బదిలీ చేయబడతాయి. అంటే బ్లాటింగ్ అంటే ఒక రకంగా పీల్చుకోబడుతున్నాయి క్యాపిలరీ పద్ధతిలో. ఈ పద్ధతిని ఈఎం సదరన్ అనే వ్యక్తి గుర్తించటం వలన, మొదటగా ఆవిష్కరించడం వల్ల దీన్ని సదరన్ బ్లాటింగ్ అనేటటువంటిది పిలవటం జరుగుతుంది. అంటే ఈ విధంగా బ్లాటింగ్ పద్ధతిలో మనము నైట్రో సెల్యులోజ్ ఫిల్టర్ కాగితాన్ని ఉపయోగించి డిఎన్ఏ పట్టీలను ఫిల్టర్ కాగితం మీదకి పంపించడం, బదిలీ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 6th స్టేజ్ లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ప్రోబుల ద్వారా డిఎన్ఏను ప్రత్యేకంగా తయారు చేసినటువంటి కొన్ని రేడియో యాక్టివ్ లేబుల్డ్ ప్రోబ్స్, రేడియోధార్మిక ప్రోబులను లేదా ప్రదీప్తి ప్రోబులు అంటాం, ఫ్లోరోసెంట్ ప్రోబులను ఉపయోగించి డిఎన్ఏలో పట్టీలో ఉన్న అవసరమైన విశిష్టమైన డిఎన్ఏ ముక్కలను విఎన్టీఆర్లు మరియు ఎస్టీఆర్లను గుర్తించాం. మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం జెనెటిక్ మార్కర్స్ 4 రకాలుగా ఉంటాయని. దీంట్లో రేడియోధార్మిక ప్రోబులు లేదా ఫ్లోరోసెంట్ ప్రోబులను ఉపయోగించి మనకు అవసరమైన విశిష్ట డిఎన్ఏను మనం ఏదైతే కలెక్ట్ చేసి ఆ సస్పెక్టెడ్ పర్సన్, అనుమానాస్పద వ్యక్తిగా నుంచి తీసుకున్నామో ఆ వ్యక్తి యొక్క డిఎన్ఏను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా గుర్తిస్తాం. విఎన్టీఆర్లు కానీ ఎస్టీఆర్లు కానీ గుర్తిస్తాం. సాధారణంగా మనం గుర్తించవలసిన డిఎన్ఏ వరుస క్రమాన్ని పోలిన పోచ పొట్టి డిఎన్ఏలనే మనం ప్రోబ్స్ అంటాం. మన సస్పెక్టెడ్ పర్సన్ డిఎన్ఏ తీసుకున్నాం, దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడగొట్టాం, వాటిని విఎన్టీఆర్లు ఎస్టీఆర్లుగా మనం దేన్నైతే గుర్తుపట్టాలనుకుంటున్నామో దాని డిఎన్ఏ యొక్క వరుస క్రమాన్ని పోలిన న్యూక్లియోటైడ్లు ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అణువులని మనం ప్రోబ్స్ గా అంటాం. అవి రేడియో యాక్టివ్ ప్రోబ్స్ కావచ్చు లేదా ఫ్లోరోసెంట్ ప్రోబ్స్ కావచ్చు. ఈ రేడియో యాక్టివ్ ప్రోబ్స్ ని మనం ప్రవేశపెట్టగానే మనం తీసుకొని సస్పెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి డిఎన్ఏ పైన ఉన్న న్యూక్లియోటైడ్లు మన ప్రోబ్ యొక్క న్యూక్లియోటైడ్లతోటి కలిసి సమ వరుస క్రమం కలిగిన డిఎన్ఏ అణువులు సంకరీకరణం జరుగుతాయి. వెంటనే సంకరీకరణం అంటే న్యూక్లియోటైడ్లు ఏటీజీసీలుగా ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోటైడ్లు కలిసినటువంటి వాటిని
డిఎన్ఏ సంకరీకరణం చెందిన డిఎన్ఏ పట్టీలను మనము గుర్తించి వాటిని తొలగించడం జరుగుతుంది. ఇక లాస్ట్ స్టేజ్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్. ఈ ఆఖరి దశలో డిఎన్ఏ అణువులను నైట్రోసెల్యులోజ్ కాగితం పైన ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిలిం ను ఉంచుతారు. ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్రోబులలోని రేడియో ధార్మిక పదార్థం కదా, ఫ్లోరసెంట్ పదార్థం, రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు ఏమవుతాయి, రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. పైన డిఎన్ఏ స్థానానికి ఎదురుగా ఫోటో ఫిలిం పెట్టినట్లయితే మొత్తం డిఎన్ఏ పట్టి ప్రతిబింబంగా ఏర్పడుతుంది. దీంట్లో ఒక పోచనేమో మనం సస్పెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి పోచ, రెండవ పోచ ఏదవుతుంది, ప్రోబ్, మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రోబ్. ప్రతిబింబ స్థానంలో ఉన్న డిఎన్ఏ పట్టిని మనం డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ గా పిలుస్తాం. ఈ విధంగా ఈ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ను తీసుకోవడం వలన మనము ఆ వ్యక్తి ఎవరినైతే నేరస్తుడు అనుకుంటున్నామో ఆ వ్యక్తి యొక్క నేరస్తుడి యొక్క డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఆధారంగా మనము ఖచ్చితంగా నేరస్తులను గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఈ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎక్కువగా వన్య ప్రాణి సంరక్షణకు, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్, విలుప్తకు గురి అవుతున్నటువంటి జాతుల సంరక్షణ కోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే పెడిగ్రీ ఎనాలిసిస్, వంశ వృక్ష విశ్లేషణకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీస్, మానవ జనాభాల ఉత్పత్తి, వలస చెందిన విధానాన్ని గురించి, మెడికో లీగల్ కేసెస్ గురించి కూడా మొదటగా ఎక్కువగా ఈ మధ్య కాలంలో మెడికో లీగల్ కేసెస్ మనం ఎక్కువగా పరిశీలించి చూస్తున్నాం. ఎస్టాబ్లిషింగ్ ది పేరెంటిటీ అండ్ ఆర్ మెటర్నిటీ మోర్ యాక్యురేట్లీ. నెక్స్ట్ ఫోరెన్సిక్ ఎనాలిసిస్, దొంగలను పట్టుకోవడానికి ఎక్కువగా పాజిటివ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది సస్పెక్ట్ ఇన్ ఏ క్రైమ్. ఈ విధంగా మనము అండ్ టాక్సనామికల్ అప్లికేషన్స్, జీవుల యొక్క వర్గ వికాస చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతూ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్.